हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇന്നത്തെ ആരംഭിക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदगमनं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च. ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिने माचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरगदादाम्बाय नगरग्रामतारिणे. ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्तसरस्वतीति नामिने श्रीभाषवानभि देवी देदाय कृपाब्दे कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्तिविग्रहाय नमोस्तुते. नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपाणि विविधतापसिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे. नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते प्रलम्बरसाम्भूते पदाम्बुजायते. नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपाणि गौरायते. गौराविर्भावभूमेस्तं निर्दिष्टसज्जनप्रिया वैष्णवसर्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिधरं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. जयतां सुरतो भङ्गोर्मम मन्दमदेर्गतिमत्सर्वस्य पादाम्बोजो राधामदनमो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठारभिसेव्यमानो स्मरामि. श्रीमन्दासरसारम्भीवं श्रीवदत्तटस्थिता कर्षन्वेन तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि. जय श्री कृष्ण चैतन्य. तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. उगम करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यविष्णुं हरि ओं तत्सत्. हरे कृष्ण. നമുക്ക് സത്സംഗം ആരംഭിക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ സ്കന്ധമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ബ്രഹ്മസ്തുതി. നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുകയാണ്, ഭഗവാനെ, എത്രയോ വർഷങ്ങളുടെ തപസ്യയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഇന്ന് അങ്ങേ തിരിച്ചറിയുകയാണ്. ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ബദ്ധാത്മാക്കൾ, ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എത്ര നിർഭാഗ്യരാണ്. അവർക്ക് അങ്ങേ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ.
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അറിയേണ്ടതായിട്ട് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ, അത് അങ്ങാണ്. അങ്ങേക്കപ്പുറത്തായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേറെ വസ്തുവൊന്നുമില്ല. അതായത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു, പക്ഷെ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നിരർത്ഥകമാണ്. ഇനി അങ്ങേക്കാട്ടിയും വലുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാം ആധാരമായിട്ട് അങ്ങ് മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ബ്രഹ്മദേവൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഞാൻ അങ്ങയുടെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തെ കാണുന്നു. ഇത് അങ്ങയുടെ വലിയൊരു കാരുണ്യമാണ്. അതായത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പോലെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു വരുന്നത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ്. കാരണജലത്തിൽ ശയിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു രൂപം. അന്നേരം ആ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് അസംഖ്യം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വരുന്നത്, കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന്. അന്നേരം ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്തും ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് പത്മം വരുന്നതും ആ പത്മത്തിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ വരുന്നതും. ആ ബ്രഹ്മദേവനിലൂടെയാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. അന്നേരം നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ ആ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും ബ്രഹ്മദേവന്റെ സൃഷ്ടി നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ഓരോ ദിവസവും. അന്നേരം ബ്രഹ്മദേവന് 100 വർഷം ആയുസ്സുണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവരവരുടെ 100 വർഷമാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അന്നേരം ബ്രഹ്മദേവന്റെ 100 വർഷം, ബ്രഹ്മദേവന്റെ 100 വർഷം നമ്മുടെ എത്രയാണ്? അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് കലിയുഗം. ഇത് പല പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ സത്സംഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 5000 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും 4,27,000 വർഷമുണ്ട്. അന്നേരം മൊത്തത്തിൽ കലിയുഗം 4,32,000 വർഷം. ഇതിൻ്റെ 2 ഇരട്ടിയാണ് ദ്വാപര യുഗം. ഇതിൻ്റെ 3 ഇരട്ടിയാണ് ത്രേതായുഗം. ഇതിൻ്റെ 4 ഇരട്ടിയാണ് നമ്മുടെ സത്യുഗം. ഇത് 4ഉം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ സംഖ്യ, അതാണ് ഒരു ദിവ്യ യുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. ഇങ്ങനെ 1000 പ്രാവശ്യം ഇതിനെ ഗുണനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മദേവന് രാത്രിയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഒരു ദിവസവും ഒരു രാത്രി, അങ്ങനെ 24 മണിക്കൂർ. അങ്ങനെ 30 ദിവസം, അത് പിന്നെ 12 മാസമായി, പിന്നെ 1 വർഷമായി, അങ്ങനെ 100 വർഷത്തോളം ബ്രഹ്മദേവൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ സൃഷ്ടി, ബ്രഹ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഇരുട്ടാണ്, ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ബ്രഹ്മദേവൻ ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ ഇരുട്ടാണ്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ എത്രയോ ദേവവർഷം, 1000കണക്കിന് ദേവവർഷം തപസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കാണുകയാണ്. ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു. അതായത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു രൂപത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയാണ്. പത്മനാഭനായിട്ട് ഭഗവാൻ ശയിക്കുകയാണ് അനന്തന്റെ മുന്നിൽ. പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ ഈ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപം ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് പറയും. ഇന്നലെയും ഒരു ഭക്തൻ ചോദിച്ചിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ്? എന്നിട്ട് ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പോലെ നശ്വര ശരീരമല്ല ഭഗവാന്റെ. ഈ നശ്വര ശരീരത്തിനപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു അനശ്വരമായിട്ടുള്ള ശരീരം, ആത്മീയ ശരീരം നമുക്കുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും അനശ്വരമായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദ ശരീരമുണ്ട്. നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സ്രോതസ്സാണ്. നമ്മൾ ആത്മാക്കളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആത്മാക്കളും അദ്ദേഹം പരമാത്മാവും. നമ്മൾ ബ്രഹ്മൻ, അദ്ദേഹം പരബ്രഹ്മൻ. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പല രീതിയിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റും. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയാം, ശബ്ദ ബ്രഹ്മൻ. അത്തരം ഭഗവാന്റെ രൂപവും രൂപബ്രഹ്മൻ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ വന്നു എന്നല്ല. ബ്രഹ്മൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പല രീതിയിൽ അവരവരുടെ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. പക്ഷെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്
ആത്മീയം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വസ്തുവിനെയാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും? കമന്റ്സിലിടൂ. അന്നേരം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വസ്തുവിനെയാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മീയ തത്വത്തെ. ഇനി ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആത്മീയ ഊർജത്തെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അന്നേരം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നു, ആത്മീയമല്ലാത്ത എല്ലാത്തിനെയും ജഡവസ്തു എന്ന് പറയുന്നു. പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതവും മറ്റ് മനസ്സും ബുദ്ധിയും മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച 23 മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ നമുക്ക് ജഡവസ്തു എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ബ്രഹ്മൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മദേവൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപം അത് ഭക്തരോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യമാണ്. കാരണം ഈ രൂപത്തെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്താണ്, അങ്ങ് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്കും അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ന്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങേ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നത്, അങ്ങയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും വന്നത്, അങ്ങയുടെ നാഭിയിൽ നിന്ന് എന്ന് ഇവിടെ ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ രൂപത്തിനപ്പുറത്തായിട്ട്, അങ്ങേക്കപ്പുറത്തായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് വേറെ ഒരു ആധാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങേക്കപ്പുറത്തായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേറൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവാണ്. പലപ്പോഴും പല വ്യക്തികളും പല രീതിയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കും. സൃഷ്ടിയൊക്കെ വരുന്നത് ഭഗവാൻ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഏതോ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, ആ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ ബ്രഹ്മദേവൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറയുകയാണ്. പിന്നെ ഇതൊന്നും വ്യാസമഹർഷി നമ്മളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയതല്ല. വ്യാസമഹർഷി തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എഴുതിയതിനു ശേഷം അവസാനം അദ്ദേഹം വേദാന്ത സൂത്രത്തിന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അതിൽ പ്രകാരം പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാം ആധാരം. സാക്ഷാൽ വിഷ്ണു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, വിഷ്ണു രൂപങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമോന്നത ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബലരാമസ്വാമി വരുന്നു. ബലരാമൻ സ്വാമിയിൽ നിന്നും പ്രദ്യുമ്ന അനിരുദ്ധ വാസുദേവ സംകർഷണൻ വരുന്നു. സംകർഷണിൽ നിന്ന് നാരായണ രൂപം വരുന്നു. നാരായണിൽ നിന്ന് അടുത്ത പ്രദ്യുമ്ന അനിരുദ്ധ വാസുദേവ സംഘർഷണം വരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ആ സംഘർഷണനെയാണ് മഹാസംഘർഷണം എന്ന് പറയുന്നതും. ആ മഹാസംഘർഷണിൽ നിന്നാണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യവും പഠിച്ചതാണ്, എന്നാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അന്നേരം ഈ മഹാവിഷ്ണു ഇങ്ങനെ ശയിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും അസംഖ്യം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വരികയും ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്തും ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അനേക ആയിരം രൂപം, അനേകായിരം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, കോടാനുകോടി രൂപങ്ങൾ എടുക്കുക. കാരണം അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അത്രയും അനന്തകോടി വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ എടുത്ത് ഭഗവാൻ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലും പ്രവേശിക്കുക. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് പത്മം വരികയാണ്. ആ പത്മത്തിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തോ പറയുന്നത്, ഇതൊരു എന്താ പറയണ, ഈ നമ്മൾ ഈ ഹാരി പോട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള, ഹാരി പോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പൂമ്പാറ്റ കഥ പോലെയൊക്കെ തോന്നും, ഒരു കെട്ടുകഥയായിട്ടൊക്കെ തോന്നും, ഒരു യക്ഷി കഥയൊക്കെ കേൾക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും, ഇതിലൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി എഴുതിയതല്ല ഭാഗവതം. പരമോന്നത ആചാര്യനായ വ്യാസ മഹർഷി, അദ്ദേഹം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആ പരമസത്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നൽകാൻ വേണ്ടി, നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതിയത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ ഇതിപ്പോ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.
അങ്ങയുടെ സച്ചിദാനന്ദ രൂപത്തിനപ്പുറത്തായിട്ട് വേറൊന്നുമില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങയെ ആശ്രയിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് എൻ്റെ ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും ഞാൻ അഹങ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് അഹങ്കാരമുണ്ട് ഭഗവാനെ. ആ അഹങ്കാരത്തേക്ക് മാറ്റിത്തരണമേ എന്നും പറയുന്നു. എന്നാലോ ചോദ്യം. അന്നേരം ഇവിടെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഒരുപാട് ശേഷിയുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്നു, അഹങ്കരിക്കുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, എൻ്റെ ആ ഉള്ളിലുള്ള അഹംഭാവത്തെ അങ്ങ് മാറ്റിത്തരണം. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ല പ്രാർത്ഥന അതാണ്. കാരണം നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ ശരീരത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുകയാണ്. ഈ ശരീരമാണ് നമ്മളെന്ന് കരുതുന്നു. ശരീരത്തിൻ്റെ കഴിവുകളെ അത് നമ്മുടെ കഴിവായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല. ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, ശ്രീമദ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു, ജീവേര സ്വരൂപ് ഹോയ് കൃഷ്ണര നിത്യദാസ്. നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നത്. അതൊഴിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ശരിയാവത്തില്ല. നമ്മുടെ കർത്തവ്യം അതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പോലീസുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസുകാരൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? പോലീസുകാരൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക അതാണ്. ഒരു പോലീസുകാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? ക്രൈം നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ തടയുക, ക്രൈം നടക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അന്നേരം അതേപോലെ നമ്മൾ ജീവാത്മാവിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ. യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനം എന്നാണ്. അത് നമ്മൾ ഏത് ജാതി, ഏത് മതത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാവരും വരുന്നത് ആ പരമോന്നത ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടാണ്. കാരണം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മമേവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ടാനി ഇന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും വരുന്നത് എൻ്റെ അംശമായിട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ അങ്ങേ ആശ്രയിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ശരീരത്തിലും എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും എനിക്ക് ഒരുപാട് അഭിമാനവും അഹങ്കാരമുണ്ട്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ എല്ലാം ആധാരം അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അങ്ങാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ എല്ലാം സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. അങ്ങ് തന്നെയാണ് ഇതിനെ നിലനിർത്തുന്നതും. ഇതെല്ലാം അവസാനം അങ്ങേ തന്നെ ലയിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങേ സ്പർശിക്കാറില്ല എന്നിവിടെ പറയുകയാണ്. അടുത്ത 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അങ്ങയുടെ ഈ പത്മനാഭ രൂപം വരുന്നതെന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. തദ്വാ ഇദം ഭുവനമംഗളമംഗളായ ധ്യാനേ സ്മനോ ദർശിതം തൗപാസകാനം തസ്മൈ നമോ ഭഗവദനുവിധേം തുഭ്യം യോവനാദൃതോ നരകാഭിർ സത്പ്രസംഗേ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ ഭുവനമംഗള ത്രിഭുവനങ്ങളിലും മംഗളദായകമായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ രൂപത്തെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു. ദർശിതം തേ ഉപാസകാനാം. ഈ ഒരു ദർശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉപാസകന്മാർക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് തസ്മൈ നമഃ ഭഗവതി, അതായത് അങ്ങയുടെ ദർശനം കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു. ആ ഒരു അങ്ങയെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു ഭഗവാനെ. നമോ ഭഗവതി അനുവിധേമ തുഭ്യം യ അനാധൃത നരകഭഗ്ഭി അസത് പ്രസംഗ. ഇവിടെ പറയുകയാണ്, അതായത് അങ്ങയുടെ ഈ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപം സാക്ഷാൽ അങ്ങയുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അങ്ങ് ഈ രൂപം കാണിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തർക്കെല്ലാം ഈ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്നു.
ഞാൻ ആ രൂപത്തെ നമസ്കരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടിവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ ഈ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപം എപ്പോഴും ഭക്തർക്ക് മംഗളദായകമാണ്. ഭുവനമംഗളം, ഈ ത്രിഭുവനങ്ങളിലും എല്ലാവിധ മംഗളവും നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആരാണോ നരകത്തിൽ പോകാൻ ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തവര്, അവരൊരിക്കലും അങ്ങയുടെ രൂപത്തെ അംഗീകരിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താ? അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ പെട്ട് കിടക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ, ആരാണോ അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്തിന്റെ ആ ഗന്ധം, തൃപ്പാദത്തിലുള്ള തുളസിയുടെ ഗന്ധം അനുഭവിച്ചത്, അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന തുളസിയുടെ ഗന്ധം അത് അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൂടാതെ പറയുന്നു, വേദശബ്ദങ്ങളെല്ലാം അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്തിന്റെ മഹിമയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെവിയും ഒരു നാസിക പോലെയായി, എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ തുളസിയുടെ ഗന്ധം നമ്മൾ നാസികയിലൂടെ അനുഭവിക്കുന്ന, അതേപോലെ എൻ്റെ ചെവിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നാസികയായിട്ട് മാറിയിരിക്കും, ഒരു മൂക്കായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് വേദശബ്ദങ്ങളെല്ലാം അങ്ങയെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഗന്ധമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തിൽ സമർപ്പിച്ച ഒരു തുളസിയുടെ ഗന്ധം നമുക്ക് എങ്ങനെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നോ, അതേപോലെ വേദശബ്ദങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഒരു ഗന്ധം, സുഗന്ധം ഉള്ളിലേക്ക് നിറയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും മറയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്താണ്, പക്ഷെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും എപ്പോഴും വ്യാകുലതയിലാണ്, അവരെപ്പോഴും ഭയത്തിലാണ്, അവരെപ്പോഴും അവരുടെ സമ്പത്തും ശരീരവും സൗഹൃദവും അവരുടെ ബന്ധുക്കളെയും എല്ലാം രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ അവർ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റേത് എന്നുള്ള ചിന്തകളിൽ മഗ്നരായിട്ടിരിക്കുന്നു. എത്രത്തോളം കാലം അവർ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുന്നു, അത്രത്തോളം കാലം ആ വ്യാകുലതയിൽ നിന്നും അവർക്കൊരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാകുലതയില്ലാത്ത സ്ഥലം, ടെൻഷൻ, ആൻസൈറ്റി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം. പക്ഷെ ആ ഒരു ടെൻഷൻ, ആൻസൈറ്റി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ വൈകുണ്ഠനാഥനെ ആശ്രയിക്കണം. അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഞാൻ എൻ്റേതെന്നുള്ള ആ ഒരു സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരണം. അതാണ് അഹങ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണം. എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റേത് എന്നുള്ള ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ. അവർക്കൊരിക്കലും ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ കഴിയില്ല. അന്നേരം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം. ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തെ ആശ്രയിക്കണം. ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തെ എങ്ങനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേട്ട് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേട്ട് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തെ ആശ്രയിക്കണം. ഇനി 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തത്, ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത്, അവർ തീർച്ചയായിട്ടും നിർഭാഗ്യരാണ്. അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സദ്ബുദ്ധിയും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സദ്ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും തെറ്റായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളെ എടുക്കൂ. അവരെപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അശുഭകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അശുഭകാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതെപ്പോഴും അശുഭത്തിലേ എത്തിക്കും. ഇപ്പോ കള്ളു കുടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് വളരെ ആസ്വാദനകരമായിട്ട് ആ കള്ളുകുടി തോന്നും. പക്ഷെ അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരും, അല്ലേ? അത് പെട്ടെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം വർദ്ധിക്കുന്നു, രുചി ലഭിക്കുന്നു? രുചി പൊതുവെ സംസ്കൃതത്തിൽ രുചി എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. രുചി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ രുചി എന്ന് തന്നെയാണ്. സ്വാദ്, ആസ്വാദനം
അല്ലേ? ഏത് വിഷയത്തിലാണ് നമുക്ക് രുചിയുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് സ്വാദുള്ളത്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് ഏതിലാണോ ആസ്വാദനം കാണുന്നത് അതിലാണ് നമുക്ക് രുചിയുള്ളത്. അന്നേരം നാമരുചി, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ നമുക്ക് രുചി ലഭിക്കണം. നാമം ജപിക്കാൻ രുചി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നാമം ജപിക്കാനുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിക്കും. അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് ആസ്വാദനമായിട്ട് കാണുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആസ്വാദനം തോന്നാതിരിക്കും. എന്നാലും ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ഇപ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും സമയം പാഴാക്കി കളയാൻ താല്പര്യം കാണത്തില്ല. എപ്പോഴും സച്ചിന്തകളും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ താല്പര്യം കാണൂ. പക്ഷെ പഠിക്കാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികളോ അവരെങ്ങനെ ഇരിക്കും? അവർക്കെപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കളി, ചിരി, തമാശ അതിൽ മാത്രമായിരിക്കും. ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ താല്പര്യം കാണത്തില്ല. അവരെപ്പോഴും അവരുടെ സമയം കളഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന്. എന്നിട്ട് പഠിത്തത്തിൻ്റെ പരീക്ഷയുടെ സമയം വരുമ്പോൾ മാത്രം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കാൻ നോക്കും. അന്നേരം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഭക്തിയിൽ മുന്നേറുക എന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാന ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം ഇപ്പോഴും കുറച്ചു മുമ്പേ ഞാൻ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ആ ഭക്തൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. പല പല നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നു എന്നൊക്കെ. അത് ഞാൻ ആ ഭക്തനോട് പറയുമായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു? സത്സംഗത്തിൻ്റെ കുറവ്. സത്സംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സത്വഗുണത്തിൻ്റെ അഭാവം. അന്നേരം നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലുമാണ് പുറം ലോകത്തുള്ള മിക്ക വ്യക്തികളും. അതുകൊണ്ട് രജോ ഗുണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങളും ശീലങ്ങളും അത് നമ്മുടെ ശീലങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് മാറും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ശീലങ്ങളും നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും തെറ്റായിട്ടുള്ള ദിശകളിലേക്ക്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സത്വഗുണത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. സത്വഗുണത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതും ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സത്വഗുണത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഈ സത്വഗുണം ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ സാത്വിക ചിന്താഗതി, സാത്വിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? രജോ ഗുണത്തിൻ്റെയും തമോ ഗുണത്തിൻ്റെയും പ്രഭാവത്താലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അതെപ്പോഴും നമ്മളെ അശുഭത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. രജോ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആസ്വാദനത്തിലായിരിക്കും താല്പര്യം. ഏത്? ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ. ആസ്വാദനം തെറ്റല്ല. പക്ഷെ ആസ്വാദനത്തിന്റെ വിഷയം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് അത് ശരിയും തെറ്റുമാകുന്നത്. ആസ്വാദനത്തിന്റെ വിഷയം അത് ഭൗതിക വസ്തുവാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ദുഃഖത്തിലേക്ക് കലാശിക്കും. അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ശുഭനിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടുവരത്തില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആസ്വാദനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ നല്ല സുഖകരമായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ദുഃഖം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മനസ്സിലായല്ലേ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സുഖഭോഗങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. ഏതൊരു വിഷയം എടുത്താൽ, ലൈംഗിക ബന്ധമാണെങ്കിലും കള്ളു കുടിക്കുന്നതാണെങ്കിലും മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സമ്പർക്ക സമയത്ത് നല്ല ആസ്വാദനം നൽകും. പക്ഷെ മുന്നോട്ട് അത് ദുഃഖം ഉള്ളിൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ദുഃഖത്തിനുള്ള ദുഃഖം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. തുടക്കത്തിൽ വളരെയധികം വേദനാജനകമായിരിക്കും. നാമജപിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. മടുപ്പ് തോന്നും. നമുക്ക് എത്ര നാമജപിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബോറടിക്കും, ഉറക്കം വരും, അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരും, മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടും. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മളൊരു കൃത്യനിഷ്ഠതയോടുകൂടി ജപിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ നമുക്ക് ആ ജപത്തിൽ ആസ്വാദനം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും ആത്മീയ ആസ്വാദനത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയൊരു തപസ്യ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. തപസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ്. എന്താണ്? ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും ആത്മീയ ആസ്വാദനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ, അതിലേക്ക് തിരിയുക, അതിനെയാണ് തപസ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ആ തപസ്യയുടെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ അത് തപസ്യയായിട്ട് തോന്നത്തില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ഒരു തപസ്യയായിട്ട് തോന്നും, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇരുന്ന് ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ കുറെ വർഷങ്ങൾ ജപിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ജപം പിന്നെ ഒരു തപസ്യയല്ല, അതൊരു ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത്. ഇനി ഒരുപാട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മാലയൊക്കെ ജപിക്കും, കഷ്ടിച്ചൊരു 16 മാല, ഒരു 32 ചിലപ്പം മാക്സിമം ജപിച്ചെന്നിരിക്കും. പക്ഷെ 64 എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ഡെഡിക്കേറ്റഡും ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ടും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അത് പറ്റും. തുടർച്ചയായിട്ട് അന്നേരം നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ പുരോഗമനം, എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? എത്രത്തോളം ജപിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ. അത് മത്സരതയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്ര മാല ജപിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10-20 പേരോട് ഞാൻ ഇത്ര മാല എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അല്ല, ഞാൻ വലിയ ഭക്തനായി എന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല. ജപിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് ജപിക്കുന്നു. ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ജപിക്കുന്നു. അന്നേരം എത്രത്തോളം ജപിക്കാൻ താല്പര്യം വർദ്ധിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ജപിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനിയും കുറെ പോകാനുണ്ട്. അന്നേരം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജപത്തിലുള്ള രുചി, ആസ്വാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ജപത്തിൽ ആസ്വാദനം ഇല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഇനി ഒരുപാട് മുന്നേറാനുണ്ട് എന്നാണ്. ജപത്തിൽ ആസ്വാദനം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും? കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, വായിക്കുക, സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. ഇനി നന്നായി വണ്ടി ഓടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൂടുതൽ വണ്ടി ഓടിക്കുക. എത്രത്തോളം വണ്ടി, തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു പരിശീലകന്റെ പരിശീലനവും ലഭിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്, ഗൈഡൻസ് എല്ലാം വേണം, എങ്കിലേ നന്നായി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റൂ. നന്നായി എന്തു പറയുന്നേ, കുക്കിംഗ് അറിയണമെങ്കിൽ കുക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കേട്ടാൽ മാത്രം പോരല്ലോ, കുക്കിംഗ് ചെയ്യണ്ടേ? കുക്കിംഗ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് കുക്കിംഗ് പഠിക്കുന്നത്? കിച്ചണിൽ എല്ലാ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു, ഈ റെസിപ്പി അങ്ങനെയാണ്, ആ റെസിപ്പി ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ, ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം, ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കിച്ചണിൽ കയറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുക്കിംഗ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എത്രത്തോളം നേരം നമ്മൾ കിച്ചണിൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആകാൻ പറ്റും. ഇനി വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതും എത്രത്തോളം നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം കൈ വഴങ്ങി വരും. അതേപോലെ എത്രത്തോളം ജപിക്കുന്നോ നാവ് വഴങ്ങി ജപത്തിലേക്ക് തീരും. നമ്മുടെ മനസ്സും ഭഗവാനിലേക്ക് മഗ്നരാകും. ജപം കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ മഗ്നരാകും. പിന്നെ വളരെ സ്വമേധയാ, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ജപത്തിൽ മടി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വർണം വരെ ഭഗവാൻ അലങ്കാരമായിട്ട് നൽകിയാലും ജപിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാന് സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു സിംഹാസനം പണിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഭഗവാന് ഏറ്റവും വില കൂടിയ വസ്തുക്കൾ വെച്ച് പാലും നെയ്യും അതുമൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നല്ല മനോഹരമായിട്ട് അലങ്കരിക്കാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആരതി ദീപാരാധനയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഡൊണേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും. ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതൊരു ത്യാഗം ചെയ്യും. ഇത് യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്യാഗം എന്നാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ത്യജിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ
അതിന് ധാരാളം നെയ് സ്വാഹ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹോമാഗ്നിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അന്നേരം യജ്ഞത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലാക്കാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് തോന്നും ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം, വേസ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി, വേസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്, കാശ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നും. ഇനി അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ വിഗ്രഹത്തിന് പാല് അതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റ് അല്ലേ, പാല് വേസ്റ്റ് ആക്കുമല്ലേ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ വേസ്റ്റ് അല്ല, ത്യജിക്കുകയാണ്. ത്യാഗം ഭഗവാന് വേണ്ടി, എൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അതല്ല അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുവകകളും എൻ്റേതല്ല, ഇതെല്ലാം പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെതാണ്, ഈശ്വരൻ്റെതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്, നമ്മളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ട് കരുതുന്ന എല്ലാം, ഒരു ഭക്ത പറയുന്ന മാനവ് സേവ മാധവ് സേവ, മാധവ് സേവ ജനസേവ ഷുഡ് റൈസ് ഓൺ. മാനവ സേവ നമ്മൾ ചെയ്താലും മാധവ സേവ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല പല സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻസും കാണും. അവർ സോഷ്യൽ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ലക്ഷ്യം നെയിം, ഫെയിം, റെക്കഗ്നീഷൻ അതൊക്കെയായിരിക്കും. പാല് പ്രസാദമായി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, വേസ്റ്റ് ആകുന്നില്ലല്ലോ. അതെ, പക്ഷെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ചിന്തിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ജനങ്ങളുടെ സേവ മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. ജനങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സേവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സിനെ ഉദ്ധരിക്കുക എന്നതാണ്. ഇപ്പൊ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ്, ഒരു ജയിലിനകത്ത് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ക്രിമിനൽ. ആ ക്രിമിനലിനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യം എന്താണ്? ആ ക്രിമിനലിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഇത് ക്രൈം ശരിയല്ല, ആ ക്രിമിനൽ മെന്റാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തിയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ആ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അതിന് പകരം ആ വ്യക്തിക്ക് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ജയിലിനകത്ത് ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവിടെ എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തി പറയും കൊള്ളാലോ, ജയിലിൽ ഇത്ര കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല സുഖ സൗകര്യത്തിൽ AC-യിലും ഭക്ഷണം. അങ്ങനെ നടക്കാറില്ല, പക്ഷെ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്. ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു കാഠിന്യത വേണം. എന്തിനു വേണ്ടി? ആ വ്യക്തിക്ക് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ. അതേപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരു ജയിലാണ്, ശരീരം ഒരു ജയിലാണ്. അന്നേരം ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനകത്ത് സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരാളെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവിനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദ്രോഹമാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ട, ഉറങ്ങണ്ട, റെസ്റ്റ് എടുക്കണ്ട എന്നല്ല, ആവശ്യത്തിന്. പൊതുവെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. ആത്മീയ കാര്യത്തിൽ ജപിക്കുക എല്ലാ ഒരുപാട് കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ജപമൊക്കെ ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട, അമിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ അമൃതം വിഷമാണ് എന്നൊക്കെ ഡയലോഗ് അടിക്കും. പക്ഷെ ആസ്വാദനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറില്ല. ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നല്ലതാണ്, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കുന്നു അത്രത്തോളം നല്ലതാണ്. അന്നേരം ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ശരിയാണ്, അമൃതാണെങ്കിലും അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമാണ്, അത് അന്നേരം കറക്റ്റാണ്. പക്ഷെ ആത്മീയ കാര്യത്തിൽ തെറ്റാണ്. ആത്മീയ കാര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം ആത്മീയത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം, എത്രത്തോളം ജപിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നല്ലതാ, എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു അത്രത്തോളം നല്ലതാ, എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നല്ലതാ, എത്രത്തോളം ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നല്ലതാണ്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ? നമ്മുടെ മനസ്സ് അനുവദിക്കത്തില്ല. ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര അഹങ്കാരവും ആസ്വാദനവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. മനസ്സ് ശരീരത്തിനെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള, ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഈ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വാഹനം മൊത്തത്തിൽ തിരിയും. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റിയറിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് തിരിക്കാൻ പറ്റും. അന്നേരം ഈ മനസ്സ് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ശരീരത്തിന്റെ. അന്നേരം
സ്റ്റിയറിംഗ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പകരം വണ്ടി സ്വയം സ്റ്റിയറിങ്ങിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എങ്ങനെ ഇരിക്കും? വണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിക്കുകയാണ്, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൈയൊക്കെ അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് ആ വണ്ടി തനിയെ ഓടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? സ്റ്റിയറിംഗ് കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് വീല് കറങ്ങേണ്ടത്. പക്ഷെ വീല് കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റിയറിംഗ് കറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡേഞ്ചറാണ്, എവിടെയെങ്കിലും പോയി തട്ടും. ഇപ്പോൾ അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന വാഹനത്തിന്റെ വീലുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ വീലുകൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെയല്ലല്ലോ വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടത്. വീലിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലെഫ്റ്റ് പോകുന്നു റൈറ്റ് പോകുന്നു, അതെങ്ങനെയാ ശരിയാകുന്നത്? അതല്ലല്ലോ. വാഹനം നന്നായി നിയന്ത്രിക്കണം എന്താണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അന്നേരം നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ആടി ഒലച്ച് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ആത്മബലം വേണം, ആത്മീയ ഊർജം വേണം. ആത്മീയ ഊർജം വേണമെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഹരേർ നാമ. പുവർ പീപ്പിൾ ഹെൽപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ല മതി എന്താണ് ഉദ്ദേശം? ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഈ ലോകത്ത് എല്ലാ വ്യക്തികളും ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ജനിക്കുന്നുവോ ജീവിക്കുന്നുവോ അത് അവരവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമാണ്. എന്താണ് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം? കഴിഞ്ഞ ജന്മമാണെങ്കിലും ഈ ജന്മത്തിലാണെങ്കിലും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വാർത്ഥത, അത്യാഗ്രഹം, ആക്രാന്തം, അതൊക്കെയാണ് അവരെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരെ കാണുമ്പോൾ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചോ എന്നല്ല പറയേണ്ടത്. നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ആ ഹെൽപ്പിനെ അവർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കർത്തവ്യം നമുക്കുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ? ഇപ്പൊ ജയിലില് ഒരു ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ക്രിമിനൽ, ആ ക്രിമിനലിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ അതൊക്കെ നോക്കണം. ആ വ്യക്തിക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവകാശമാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതൽ കംഫർട്ട്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, കൂടുതൽ കംഫർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? അവരതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അവരവരുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെ മറക്കുന്നുണ്ടോ? അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അത് മറക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ മറക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആത്മീയതയിൽ ഉറച്ചു നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ ആ ഒരു വഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മഗ്നരായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആസ്വാദനത്തിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ താല്പര്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയുന്നത്? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ ആത്മീയ ഊർജം അകത്ത് വേണം. ആത്മാവിന് ശക്തി വേണം. ആത്മാവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടേ മനസ്സിന്റെ ബലഹീനതകളെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റും. ആത്മാവിന് ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗത്തെ പോലെയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കാട്ടിൽ വളരെ മെലിഞ്ഞ ഒരു ദുർബലനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഒരു തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു പരിശീലനം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി, ഇനി വേറൊരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാട്ടിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് പഴകി നല്ല പരിശീലനമൊക്കെ ഉണ്ട്, മൃഗങ്ങളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം, അവരെ വേണ്ടി വന്നാൽ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ അറിവുള്ള വ്യക്തി. രണ്ട് വ്യക്തികൾ. എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിലും വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ സിംഹം വന്നൊന്നിരിക്കട്ടെ, മെലിഞ്ഞ ദുർബലനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സിംഹത്തിന് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ നല്ല ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ച സിംഹത്തെ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അന്നേരം ഈസി ആയിട്ട് സിംഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. പണ്ട് അങ്ങനത്തെ രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് വരെ രാജസ്ഥാനിലെ ഓരോ രാജ്പൂത് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ അവിടെ പുതിയ ഒരാള് രാജാവാകുന്നതിന് മുമ്പേ ആ വ്യക്തി കാട്ടിൽ പോകണം. കാട്ടിൽ പോയി ഇപ്പോൾ ഹണ്ടിങ് എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പേ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ ആ സമയത്തൊക്കെ അവർ കാട്ടിൽ പോയി
സിംഹത്തെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ട് വരണം, സിംഹത്തെ ഹണ്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷെ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല, കയ്യിലൊരു ചെറിയൊരു കത്തി മാത്രം കൊടുക്കും. അത് സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. അവരുടെ ബലം ഉപയോഗിച്ച്, ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് സിംഹത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് യുവരാജാവായിട്ട് സ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെയായിരുന്നു രാജ്പൂത് ഫാമിലീസിലൊക്കെ രാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം, നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഹത്തെ പോലെയാണ്. ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറും ഭയങ്കര ശക്തനുമാണ്, ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ്. വീണ്ടും ആലോചിക്കുക ആ വണ്ടിയുടെ ഉദാഹരണം. വാഹനം എത്ര വലിയ വാഹനമാണെങ്കിലും, വലിയ വലിയ ട്രക്കുകളൊക്കെ കണ്ടില്ല, എത്ര വലിയ ട്രക്കാണ്, നമ്മളെക്കാട്ടി എത്രയോ വലിയ വലിയ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് പിടിച്ചുകൊണ്ട്. ചെറിയൊരു സ്റ്റിയറിംഗിനകത്താണ് ആ മുഴുവൻ വണ്ടിയുടെയും കൺട്രോൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചത്. ആ ഡ്രൈവർ സീറ്റിനകത്താണ് ആ വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള എല്ലാം. ഇനി വലിയ വലിയ JCBയോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ വലിയ വാഹനങ്ങളെ നോക്കി, എന്തിനേറെ പറയുന്നത്, വലിയ കപ്പല്, വലിയ വിമാനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം അതേപോലെ തന്നെയാണ് മനസ്സ്. വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു യന്ത്രമാണ് ഈ ശരീരവും ഈ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം അതിനെ സദുപയോഗം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായി നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റൂ. നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, നാമജപം. അല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല. വേറൊന്നും അകത്തോട്ട് കയറത്തില്ല. നല്ല ചില സമയത്ത് ചില വ്യക്തികളുടെ രോഗം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ഡോസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കണം. ഗുളിക അതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. അതേപോലെ ഹരിനാമം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഡോസ് ഇഞ്ചക്ഷനാണ്. അത് കൊടുത്തേ പറ്റൂ, വേറെ ഒരു രക്ഷയില്ല. അതും എങ്ങോട്ട് നോക്കി അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഒന്നും ജപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. മനസ്സാണ് പിടിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാം ഹരേ രാം രാം. പുറമെ നാവ് കൊണ്ട് ജപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. മനസ്സിനെയാണ് നമുക്ക് പിടിക്കേണ്ടത്. നാവ് കൊണ്ട് ജപിക്കുന്നു, വിരൽ കൊണ്ട് മാല ഇങ്ങനെ കറക്കുന്നു, പക്ഷെ മനസ്സ് ജപത്തിലല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയില്ല. ഇപ്പം ഗുളിക ഒരാൾ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ തന്നു, നാവിനകത്ത് വെച്ചു, എന്നിട്ട് തുപ്പിക്കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ആ ഗുളിക അകത്ത് പോകണം. ഗുളിക അകത്ത് പോയിട്ട് എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അകത്ത് പോയിട്ടാണ് അത് എല്ലായിടത്തും. അല്ല പുറമേ ചവച്ച് തുപ്പിയിട്ട് ഭക്ഷണം അതിന്റെ എനർജി കിട്ടുമോ? ഇല്ല. ഇഞ്ചക്ഷനും കുത്തുന്ന സമയത്ത് അത് അകത്തോട്ട് കയറണ്ടേ? അകത്ത് കയറാതെ പുറത്തൂടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോയിട്ട് വേറെ കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഞരമ്പുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. ആ മനസ്സാണ് പിടിക്കേണ്ടത്. ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയുള്ള ജപം. മനസ്സിനെ പിടിക്കാൻ വേറൊരു ഇതുമില്ല. ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരിക, ജപത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. അതായത് നമ്മൾ പറയാം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഈ ലോകത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ബുദ്ധിയും കഴിവുള്ള ആർക്കും ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആരെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും, എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ രക്ഷപ്പെട്ടു. മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ജപിക്കണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ജപിക്കണം. താല്പര്യത്തോടുകൂടി, ഭക്തിയോടുകൂടി. ഈ ഒരു ജപം മാത്രമേ എനിക്കൊരു ആശ്രയമുള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഈ നാമജപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നാമ ആശ്രയം. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് നാമരൂപത്തിലാണ്. നാമരൂപത്തിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നാമത്തിലൂടെയും അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭാഗവത്തിലൂടെ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 അവതാരമാണ് കലിയുഗത്തിൽ. ഒന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം. മഹാപ്രഭു തന്നെ ഭാഗവതമായിട്ട് ആദ്യമേ വന്നു, നാമമായിട്ടും വന്നു. അതുകൊണ്ട് നാമജപത്തിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നാമജപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു രക്ഷ. നാമജപം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒരു കാര്യം, നല്ലൊരു ഗൃഹസ്ഥനാവാൻ കഴിയില്ല, നല്ലൊരു ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, ഒന്നും ആകാൻ കഴിയില്ല. ജപം ശരിയല്ല, ഒന്നും ശരിയല്ല. ജപം ശരിയാണോ, എല്ലാം ശരിയാണ്. ശരിയാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചുള്ള ജപം അതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താഴ്മയായിട്ട് ഈ സത്സംഗം കാണുന്ന എല്ലാവരോടും അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരേ ഒരു ആശ്രയം നാമജപം. ഒരേ ഒരു ആശ്രയം.
എന്താ പറയുക, കച്ചിത്തുമ്പെന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പിടിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 എന്തെങ്കിലും ഒരു പുല്ലിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ്, അതേപോലെ കാണുക നാമജപത്തെ. നാമജപത്തെ അവഗണിക്കരുത്. ബാക്കി എന്ത് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നാമജപം ഇല്ലയോ അട്ടർ വേസ്റ്റാണ്. ഒരു ഭക്ത പറയുന്ന മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നല്ല പ്രയാസമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾ അത് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു രോഗമുണ്ട്, ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണ്ടേ? രോഗം വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അയ്യോ ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ടുള്ള രോഗമാണ്, മരുന്ന് കഴിക്കുക, ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക, മിണ്ടാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. എത്രത്തോളം മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു ആ പ്രശ്നം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാവും. ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാതിരുന്നാൽ രോഗം വലുതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്താൽ കുറച്ചെങ്കിലും കാഠിന്യത കുറയും. അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് ശക്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിനെ അഴിച്ചുവിടുന്നത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. മനസ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കുഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ടും. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ നാമജപം, അല്ലാതെ വേറെ ഒരു രക്ഷയില്ല. മനസ്ത്രായതേതി മന്ത്ര, മനസ്സിനെ ത്രാണനം ചെയ്യുന്നത്, മനസ്സിനെ ഉയർത്താൻ കഴിവുള്ള, നമ്മളെ സംസാര സാഗരത്തിൽ ആത്മാവല്ല മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനസ്സാണ്. മന ഏവ ഹി മനുഷ്യാനാം. ഒരു മാതാജി പറയുന്നത്, ശ്രദ്ധ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ജപിക്കുമ്പോൾ കണ്ണടച്ച് ഗുരുവായൂരമ്പലം പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാണ് ജപിക്കുന്നത്. പ്രദക്ഷിണത്തിൽ മനസ്സ് പോകും മാതാജി. ജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജപം. ഇതൊക്കെ മനസ്സിന്റെ കളികളാണ്, മനസ്സിലാക്കും. മനസ്സ് നാമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇമാജിനേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇമാജിനേഷന്റെ കളികളൊക്കെ വിടുക. ഇതെല്ലാം മനസ്സിന്റെ കളികളാണ്. പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തായിട്ട് സങ്കല്പിക്കും, പിന്നെ ജപത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ ജപിപ്പിക്കാതിരിക്കാം, ഇതാണ് മനസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എങ്ങനെ ജപിക്കാം. ജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ശബ്ദത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, അതാണ് ജപം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഇമാജിനേഷൻ ഇല്ല. മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ശബ്ദത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും പല പല ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിലാണോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നതിലാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഇതിലാണ്. അതേപോലെ ജപത്തിൽ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുക എന്നതാണ്. മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ പറയുന്നത് ചെയ്യണമെന്ന്. ഇത് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ഗുരുവായൂർ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാലും കാര്യമില്ല. ഭഗവാൻ ഗുരുവായൂരിൽ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളെ അദ്ദേഹമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ്. വിഗ്രഹത്തെ കാട്ടിയും നമ്മളെ അദ്ദേഹമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്വിക്കസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ജപമാണ്. ഒരു വിഗ്രഹം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായാലും ജപിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ട് ജപിക്കുക. ഇതും ഇമാജിനേഷനാണ്. നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമാജിനേഷനും കൊണ്ടുവരണ്ട. കേൾക്കൂ. ജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുക എന്നാണ്. ഒരു ഭക്ത പറയുന്നു, എത്ര തവണ മനസ്സിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കും? അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. നിങ്ങൾ തോൽവി സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തോറ്റു കൊടുത്തോളൂ, അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കാലം തോറ്റിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത്രത്തോളം കാലം ഇരിക്കാം. ജപിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കാണ് ലാഭം, തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടം നിങ്ങൾക്കാണ്. നിങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ ആർക്കും പ്രയോജനമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പ്രയോജനമുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ ഭക്തിയിൽ, എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയായിട്ട് ജപിച്ചേ പറ്റൂ. നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ജനിച്ച ഉടനെ നടക്കാൻ പഠിച്ചോ? ഇല്ല, എത്രയോ പ്രാവശ്യം വീണിരിക്കുന്നു. വീണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോ എഴുന്നേക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. മനസ്സ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നിങ്ങളൊന്നും ജപിക്കണ്ട, അതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളാരും ജപിക്കണ്ട, അതാ നല്ലത്. എന്തിനാ വെറുതെ ജപിക്കുന്നത്? വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ, അതും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, ഉറങ്ങിയിരുന്നു, ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്? ജപിക്കണം, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിക്കണം. അല്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ആർക്കോ വേണ്ടി എന്തിനോ വേണ്ടി ജപിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല.
100% attention. 100%. ഐന്ദ്രപ്രഭു ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചിരുന്നു. ഐന്ദ്രപ്രഭു എന്താ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കൂ. കലിയുഗത്തിൽ അതെങ്ങനെയാണ്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ നാമം ഏകം മാം ഏകം ശരണം വ്രജ. നാം ഏകം ശരണം വ്രജ. നാമത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നാമത്തെ ആശ്രയിക്കാൻ പഠിച്ച വ്യക്തി ബുദ്ധിമാൻ, ബാക്കിയെല്ലാം മണ്ടന്മാരാണ്. നാം ഏകം ശരണം വ്രജ. നാമത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഇരിക്കുന്നത് ഗുരുവായൂരിൽ മാത്രമല്ല, ഗുരുവായൂരിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാട്ടിയും നിങ്ങളുടെ നാവിന്റെ തുമ്പത്ത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് ഒരു ദേവസ്വം ബോർഡിനും നിങ്ങളെ തടയാൻ കഴിയില്ല. ആ ഗുരുവായൂരപ്പനുമായിട്ട് കണക്ട് ആവും. പക്ഷെ നാവിന്റെ തുമ്പത്തിരിക്കുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പനെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗുരുവായൂർ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. കുറച്ച് സെക്കൻഡ് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ആ വിഗ്രഹം കാണും, പക്ഷെ ആ വിഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ചിലപ്പം പൂജിക്കുന്ന തിരുമേനിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. നാമത്തിലാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഇരിക്കുന്നത്, വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമല്ല. നാമത്തിലൂടെ ഗുരുവായൂരപ്പനെ ആക്സസ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് വിഗ്രഹത്തിലൂടെയും ഗുരുവായൂരപ്പനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നാമത്തിൽ ഗുരുവായൂരപ്പനുമായിട്ട് കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവിടെ വൃന്ദാവനമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തം വൃന്ദാവനമായിട്ട് തോന്നും. നാമത്തിലൂടെ കൃഷ്ണനെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നിട്ടും കാര്യമില്ല. ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ടിൽ വന്നിട്ടും കാര്യമില്ല. നാമത്തിലാണ് കൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് കലിയുഗത്തിൽ. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വന്നു, നേരിട്ട് വന്നു, പല വ്യക്തികളും കണ്ടു. എന്നിട്ട് അതേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് അവർ പറയുകയാണ്, ഇത് ഭഗവാനൊന്നുമല്ല, ത്രേതായുഗത്തിൽ രാമനാണ് ഭഗവാൻ. എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഇനി ത്രേതായുഗത്തിൽ രാമൻ വന്നപ്പോഴും രാമനെ കണ്ടിട്ട് അവർ ഇതൊരു ഭഗവാനൊന്നുമല്ല, ഇത് വരാഹസ്വാമി, നരസിംഹസ്വാമി, അവരൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് കലിയുഗത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയാ, കൃഷ്ണനാണ് ഭഗവാൻ, നിങ്ങളല്ല ഭഗവാൻ. എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഇതേപോലെയാണ് നാമം. കലിയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണൻ നാമരൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം കൃഷ്ണനോട് താല്പര്യമില്ലെന്ന്. ഭഗവാനെ കാണാൻ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകണം, ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. എനിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം, എനിക്ക് ഗുരുവായൂർ പോകണം, എന്നും ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണണം. കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? കണ്ടു, എന്റെ കൃഷ്ണനെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി. എന്നിട്ട് ഒരു ഇമാജിനേഷന്റെ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണണ്ട, ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപം, വിഗ്രഹരൂപം കാണണ്ട എന്നല്ല. എനിക്ക് സ്പീഡില്ല ഗുരുജി, 5 മണിക്ക് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി 6 മണി വരെ, 4 മണിയാണ് ജപിക്കുക. മാത്തജി ഒരു കാര്യം, ജപം നിർത്തിക്കുക, അതാ നല്ലത്. സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുക, അതാ നല്ലത്. വെറുതെ എന്തിനാ ഇതിന്റെയൊക്കെ പുറകെ പോകും? ഒരു കാര്യമില്ല മാത്തജി. ജപമൊക്കെ നിർത്തി സമാനമായിട്ടിരിക്കുക, അതാണ്. വെറുതെ എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത്? അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ജപം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയുള്ള ജപം. ജപിക്കാൻ നമുക്ക് മടിയാണ്, അതാണ് സത്യം. അത് അംഗീകരിക്കൂ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മടിയാണ്. ഈ മടിയാണ് ആദ്യം മാറ്റേണ്ടത്. ജപിക്കാൻ ഉത്സാഹമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ നോക്കൂ, എല്ലാത്തിനും ഉത്സാഹം കാണും. ജപിക്കാൻ ഉത്സാഹമില്ല, ഒന്നിനോടും താല്പര്യം കാണത്തില്ല. ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറും ഷോ ഓഫ് ആയിരിക്കും. വെറും എന്തു പറയുന്ന പ്രഹസനം മാത്രമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം കൃഷ്ണനോട് താല്പര്യമുണ്ടോ എത്രത്തോളം ജപിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ കൃഷ്ണനോട് താല്പര്യമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടുകൂടി ആരാണോ ജപിക്കുന്നത് അവർ കൃഷ്ണനെ കാണും. അത് കൃഷ്ണനെ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടല്ല. ആ മഞ്ഞ പട്ടുടുത്ത് 16 വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ, ഇമാജിനേഷൻ അല്ല. ഇമാജിൻ ചെയ്യണ്ട.
ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾക്ക്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് കുളവാക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപം? അദ്ദേഹത്തെ കാണിച്ചു തരുമ്പോ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ. എന്തിനാണ് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വയം? നിങ്ങൾ ജപിക്കൂ, ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇമാജിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശ്രദ്ധിക്കൂ, നാമജപത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ തന്നെ കൃഷ്ണനെ കാണിച്ചു തരും. അതുപോരെ. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇമാജിനേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചു ജപിക്കൂ, അത് മാത്രം മതി. നാമം ഭഗവാനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കൂ, ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമീപ്യം അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കൂ. നാമം ജപിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, ഒന്നിനോടും താല്പര്യം കാണത്തില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രശ്നം നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യും. വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ജപിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. അഖണ്ഡ നാമസങ്കീർത്തനം വരെ ചെയ്യും. കാരണം എല്ലാരും കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യും. കീർത്തനം ചെയ്യും, പക്ഷെ ജപിക്കാൻ താല്പര്യം കാണത്തില്ല. കാരണം കീർത്തനത്തിൽ എന്താ, നല്ല ഈണത്തിൽ പാടി ഞാൻ എത്ര നല്ല പാട്ടുകാരിയാണ്, എത്ര നല്ല പാട്ടുകാരനാണെന്ന് എല്ലാരും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പോലെ ഒരു വൃത്തികെട്ട സാധനം ഈ ലോകത്ത് വേറെ. ഏതൊരു വസ്തു കൊടുത്താലും അതിനെ എങ്ങനെ ചീത്തയാക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഏതൊരു നല്ല കാര്യത്തിനെയും എങ്ങനെ മോശമാക്കാം. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൊടുത്താലും അത് ഭൗതികമാക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനറിയാം. എല്ലാത്തിനും താല്പര്യം കാണാം, ജപിക്കാൻ മാത്രം താല്പര്യം കാണത്തില്ല. എന്താ? ജപമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബാധയെ പോലെയാണ്. പണ്ടത്തൊക്കെ സിനിമയിലിടയില്ല മന്ത്രം, ഇറങ്ങടി, നീ ഇറങ്ങത്തില്ല. അതേപോലെയാണ് മനസ്സ്. നീ ശരീരം വിട്ട് പോ, ഇല്ല പോകത്തില്ല. അതേപോലെയാണ് മനസ്സ്. വൃത്തികെട്ട ഒരു ബാധയാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തും ചെയ്യും, ജപം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഓക്കെ. തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങൾ, വൃന്ദാവനം, രാധാകുണ്ട്, ശ്യാംകുണ്ട്, ഗുരുവായൂർ, ബദ്രീനാഥ്, എവിടെ പോവാനും റെഡിയാണ്. കാരണം എന്താ, മനസ്സിനൊരു പുതിമ, പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ, പുതിയ ആൾക്കാര്. മനസ്സിന് എപ്പോഴും ബോറടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ചോറും പരിപ്പും കഴിക്കും, ചോറും സാമ്പാറും വെച്ചു. എല്ലാ ദിവസവും ചോറും പരിപ്പും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വേണ്ടേ ജീവിതത്തിൽ? അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് നമ്മളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സ്വയം ഒരു മന്ത്രവാദിയായേ പറ്റൂ. ജപിക്കൂ, ഇല്ല ജപിക്കത്തില്ല. എത്ര ജപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ജപത്തിന് മനസ്സ് തയ്യാറാവത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ജപിക്കുക മക്കളെ, അല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല. ജപമല്ലാതെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ പോലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കത്തില്ല. എത്ര ഗുരുവായൂർ നിർമാല്യം തൊഴുതാലും ശയനപ്രദക്ഷിണം ചെയ്താലും ഗുരുവായൂരപ്പൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ജപിക്കുന്നുണ്ടോ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ശ്രദ്ധിക്കും. ഗുരുവായൂരപ്പനെ സോപ്പിടാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും നിർമാല്യം തൊഴാൻ വന്നു, ഞാൻ അവിടെ കുറെ തൂത്തു, ഇത്ര ഡൊണേഷൻ ചെയ്തു. ഭഗവാൻ മനസ്സ് തരുന്നില്ലല്ലോ, ബാക്കിയെല്ലാം തരുന്നുണ്ട്. ശരീരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പല വസ്തുവകകളും എനിക്ക് തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിപ്പോഴും എനിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് ആ മനസ്സാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ പറയുന്നത്. പറയാം, ഞാൻ ഗുരുവായൂരിലെ മേൽശാന്തിയാണ്, ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല, മനസ്സിപ്പോഴും എന്നില്ലല്ലോ. ഗുരുവായൂരിലെ തന്ത്രിയാണ്, ഓക്കെ മനസ്സിപ്പോഴും എന്നില്ലല്ല. വലിയ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പറയുക, ആരാണ് നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ തന്ത്രി ആയാൽ പോലും നമ്മുടെ മനസ്സ് കൃഷ്ണനിലല്ല എങ്കിൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് കൃഷ്ണനിലല്ലെങ്കിൽ രാധാകുണ്ടി കുളിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. അതാണ്
അതുകൊണ്ട് ഈ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വൃത്തിയായിട്ടൊരു സാധനമാണ്, ഭയങ്കര വൃത്തിയായിട്ട സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മനസ്സിനെയാണ് നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തേണ്ടത്. വലിയ പാടാണ് മക്കളെ. ഹിമാലയം എവറസ്റ്റ് പിന്നെയും കയറാം, പക്ഷെ വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. ബാക്കി എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഒരിക്കലും വീഴ്ത്താൻ കഴിയില്ല. അവള് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത് മനസ്സിപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണ്. സന്യാസമൊക്കെ എടുത്തു, പക്ഷെ മനസ്സിപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ. ഭഗവാൻ വേറൊന്നും നോക്കത്തില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാനെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു, വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇത്ര പ്രാവശ്യം പോയി, രാധാകുണ്ടി കുളിച്ചു, ഇത് കുളിച്ചു, പക്ഷെ മനസ്സ് ഇവിടെ തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോഴും. ഗുരുവായൂരപ്പം വേറെ ഒന്നും നോക്കത്തില്ല, കേന്ദ്രത്തിലേ നോക്കൂ. മനസ്സ് നന്നായോ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും കാട്ടി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, മനസ്സിനെ നന്നാക്കുക. മന്ത്രവാദി എങ്ങനെയാണോ ബാധ കയറിയ ആളിനെ അടിക്കുന്നത്, അതേപോലെ രാവിലെ ചെരുപ്പൂരി അടിക്കുക, രാത്രിയിൽ ചൂല് വെച്ചടിക്കുക. മനസ്സ് പറയുന്നത് ഒന്നും കേൾക്കാതിരിക്കുക. വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഈ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ലേ, ഈ ബാധ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ എന്താ പറയുന്നത്, എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതേപോലെയാണ് മനസ്സ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ കോപ്രായങ്ങളെ. പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് കൂടുതൽ ശക്തമാണ്. മനസ്സിലായി? അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, ജപത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയുള്ള ജപം അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു രക്ഷയില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമേവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഹരിയുടെ നാമമല്ലാതെ വേറൊരു രക്ഷയില്ല മക്കളെ എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഒറ്റമൂലി നല്ല സ്ട്രോങ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തി അകത്തോട്ട് കയറ്റണം. അകത്തോട്ട് കയറിപ്പോണ ഇഞ്ചക്ഷൻ. നമ്മുടെ ആ ഒരു നാഡി നരമ്പുകളിലൊക്കെ അത് പ്രവേശിക്കണം, എങ്കിലേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുള്ളൂ. ആ നാഡി നരമ്പുകൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മനസ്സാണ്. മനസ്സാണ് കേന്ദ്രം, അവിടെ തന്നെ ഇടിക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോക്സിങ് ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ മൂക്കി നോക്കി തന്നെ ഇടിക്കണം. മൂക്കിൽ ഇടിച്ചെങ്കിൽ ആള് പെട്ടെന്ന് വീഴും. അതേപോലെ മനസ്സിന്റെ മൂക്ക് നോക്കി തന്നെ നല്ല പഞ്ച് കൊടുക്കണം, അല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല. ബാക്കി എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ലെന്നുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ജപമാണ് മെയിൻ. അതുകൊണ്ട് ജപത്തിൽ മെയിൻ ഫോക്കസ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതാണ് സത്സംഗത്തിൽ പഠിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് എനിക്കും കൂടെ വേണ്ടിയാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേ വള്ളത്തിൽ തുഴഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ, നാമജപം. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സത്സംഗം കേൾക്കുന്നത്, വായിക്കുന്നതും സേവനം ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ്. ജപമില്ല, ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. എത്ര പേരെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാലും ജപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. എത്ര സേവനം ചെയ്താലും ജപിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല. ജപിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്ത് ചെയ്താലും അത് ഫലവത്തിലേക്ക് എത്തും, ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഫോക്കസ് ഓൺ ജപം, ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയുള്ള ജപം. ഇത് ചില വ്യക്തികൾ പറയും, ഞാൻ വളരെ നന്നായിട്ട് ജപിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഒരു മാലയെ ജപിക്കുന്നു. അതിലും കാര്യമില്ല. ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നല്ല സ്ട്രോങ് ഡോസായിട്ട് കുറച്ച് ഡോസ് മതി. അല്ല, ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഇത്രയും ഡോസ്, ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം. ഈ മരുന്ന് തന്നെ ഇല്ലേ, നല്ല ഹൈ ഡോസ് മരുന്നും ചെറിയ ഡോസ്, അതേപോലെ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി നല്ല ഡോസിന് ഹൈ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കണം, എങ്കിലേ ശരിയാവും. അതുകൊണ്ട് 16 മാല എന്തായാലും കിട്ടിയേ പറ്റൂ. ഈ ഇതിനുള്ളിൽ മനസ്സിന് ആ 16 ഇതിന്റെ ഡോസ് കയറിയില്ല എങ്കിൽ ബാധ. പിന്നെ നമ്മളല്ല പറയും, ഇതിനകത്തൊരു ബാധ ഇരിപ്പുണ്ട്, അതാണ് ഈ മനസ്സ്. സത്യം, നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് 16 മാല ജപിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് കുറച്ച് നിയന്ത്രണത്തിലിരിക്കും. പക്ഷെ ജപം ശരിയല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നു, നാരായണ. ഞാൻ തന്നെയാണോ ഇതെന്ന് തോന്നും. എന്നിട്ട് ഇതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബാധയാണ് ഈ മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക.
നമ്മൾ പറയുന്നതൊന്നും നമ്മുടെ വാക്കുകളല്ല, മനസ്സിന്റെ വാക്കുകളാണ്, ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ബാധയാണ് ഇതൊക്കെ പറയിപ്പിക്കുന്നത്. സത്യം. അതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മനസ്സിന്റെ പൃഷ്ഠഭാഗം നോക്കി ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ അകത്തോട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കണം. നല്ലൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ പൃഷ്ഠഭാഗം നോക്കി തന്നെ കുത്തി കയറ്റണം. അന്നേരത്തേക്ക് മനസ്സ് അമ്മേ അമ്മേന്ന് വിളിക്കണം, എങ്കിലേ ശരിയാവും. നല്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോ ഉള്ളിന്ന് കൃഷ്ണ 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 എന്ന് വരും. ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് നേരെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകും. പുതിയ ആൾക്കാരോട് ജപിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പേടിയാണ്, ഭക്തിയിലേക്കായി പോകും. അവരുടെ കാര്യം പോട്ടെ, നമ്മുടെ കാര്യം ആദ്യം രക്ഷപ്പെടുത്തും. ആരും ഗോലോകത്ത് പോയാൽ എന്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ എന്ത്, നമ്മൾ ആദ്യം രക്ഷപ്പെടുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ജപിക്കുക. അന്നേരം നല്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജപത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവനല്ല, അവന്റെ അപ്പൂപ്പൻ വരെ ജപിക്കും. ഞാൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങളെല്ലാരും ജപിച്ചില്ലേ? എന്തുകൊണ്ട്? കുറച്ചെങ്കിലും ഞാൻ ജപിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോട് പറഞ്ഞാലും അവർ ജപിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജപം ശരിയല്ല എങ്കിൽ പറയുന്നവർക്കും കേൾക്കത്തില്ല. ആ സംസാരത്തിൽ ആ ഒരു പവർ കിട്ടണം. ജപിക്കുന്ന നാവ് കൊണ്ടേ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ജപിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? പ്രേരണ, ഇൻസ്പിറേഷൻ, ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയല്ല, പ്രചോദനം കൊടുക്കുക, ഇൻസ്പയർ. ആ ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? അകത്ത് നല്ല ഇൻസ്പിറേഷൻ വേണം. ഇൻസ്പിറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ജപിക്കണം. ജപമാണ് വേരുകൾ. വേരുകൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത്, വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നാലും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. വേര് സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തള്ളി അച്ഛം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാ വീഴും. ഭക്തിയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ജപം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോകും. പക്ഷെ നല്ല സ്ട്രോങ് വേരുകളാണെങ്കിൽ ആൽവൃക്ഷം പോലെയാണ്, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ജപിക്കും. ആ മരത്തെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അടുത്ത വേര് തയ്യാറായി. എത്രയോ മരങ്ങൾ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നു. അതാണ് പുളി. വേരുകൾ സ്ട്രോങ് ആക്കുക. വേരെന്ന് പറഞ്ഞ ജപമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കട്ടക്കിരുന്ന് ജപിക്കുക. വേറെ എന്ത് പുല്ലാണ് പോടാണെന്നൊന്നും പറയത്തില്ല. വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരോടല്ല, മനസ്സിനോടാണ് പോടാത്. ഉള്ളില് മനസ്സിനെ ചീത്ത വിളിച്ചോണ്ട് ജപിക്കുക. ഇനി ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ചീത്ത വിളിയിലാവരുത്. മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സ് വളരെ വൃത്തിയിട്ട സാധനം. അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കീഴ്പ്പെടുത്തുക. ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തേണ്ട ഡ്യൂട്ടി അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു, അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ? ഒരു ഭക്ത പറയുന്നു, ഓരോരുത്തർ 32 മാല ജപിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിശയം. 32, 192 ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. മാത്രമേ ജപിക്കണ്ട, അതാ നല്ലത്. എന്തിനാ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത്? അവിടെ സമാനമായിട്ടിരിക്കും. ഓക്കെ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നാളത്തെ സത്സംഗത്തിൽ കാണാം. വൈകുന്നേരത്തെ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം കേട്ടോ. സമയമുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ രാധാകുണ്ടിൽ വന്നതും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു പ്രചോദനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തപസ്സിക്ക് വേണ്ടി. അന്നേരം എനിക്കും സാധന, തപം അതൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ. തപം മീൻസ് ജപം. വിത്തൗട്ട് ജപം നോ തപം. എത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നാലും, എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും, എന്ത് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ജപം ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു തപസ്യല്ല, എല്ലാം വെറുതെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ജപിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശരി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സത്സംഗത്തിൽ കാണാം. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ജപിക്കാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം ശ്രീമതി രാധാറാണി നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. चैतन्य महाप्रभु की जय, प्रभुपाद जी की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु पवनपुराधीश की जय, श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय.